الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعمهم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. شہنشاہ کائنات صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حسین الغریب الغریب الحسین شہید الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین شہید الشہید الشہید الحسین. سلام ہو تمہیں اے شہ کربلا سلام ہو تمہیں اے قتیل جفا سلام ہو تمہیں دین کے پیشوا شہید الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین شہید الشہید الشہید الحسین. تمہیں نے بچایا ہے دین خدا تمہیں ہو ہمارے امام ہدا تمہیں تو ہو شافی روز جفا غریب الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین غریب الغریب الغریب الحسین. کٹا کے گلا تم نے ثابت کیا بچا کے یہ دین تم نے ثابت کیا کہ تم جانشین رسول خدا غریب الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین غریب الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین غریب الغریب الغریب الحسین. سلام غریب الوطن السلام سلام اسیر مہن السلام سلام امام زمن السلام شہید الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین شہید الشہید الشہید الحسین. نبوت کی آغوش میں تم پلے ہدایت کا بازو پکڑ کر چلے تمہیں دیکھ کر کیوں نہ باطل جلے شہید الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین شہید الشہید الشہید الحسین. کہاں ہے وہ مشق اور کہاں ہے علم کہاں ہے چچا اور کہاں ہے علم سکینہ کو پانی نہیں مل سکا
سکا شہید الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین شہید الشہید الشہید الحسین مدینے سے تم کو چھڑایا گیا غریب الوطن تم بنایا گیا ستم پر ستم تم پہ ڈھایا گیا غریب الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین غریب الغریب الغریب الحسین ہمیں کربلا کو بلاؤ حسین الہی آمین ہمیں کربلا میں بلاؤ حسین ہمیں اپنا روضہ دکھاؤ حسین بنے ہم انبیاء کے زوار حسین غریب الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین غریب الغریب الغریب الحسین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیعین المذنبین ورحمۃ للعالمین ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق فی سورہ احزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد
वअज्जिल फ़रजहुम सलामुन अला आले यासीन। कनीज़ान जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। तमाम तारीफ़, तमाम हम्द व सताइश, तमाम शुक्रिया उस ज़ात परवरदिगार के लिए है कि आज जिसने हमें एक मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस की तौफ़ीक इनायत फरमाई। और अज़ीज़ान मोहतरम, वो मरहुमा भी कौन? तो जिनके शौहर का पूरी दुनिया की तमाम शियाओं के ऊपर एहसान है, और ये पूरी दुनिया में कहीं ज़्यादा लोग जो है उनके शौहर की तकलीद करने वाले। कौन? ये मरहुमा खानम सिस्तानी, जो सिस्तानी साहब की शरीक हयात है, उनकी अहलिया है, उनकी जौज़ा है, उनकी वाइफ है। और अज़ीज़ा ने मोहतरम, वाइफ का हस्बैंड की ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा जो है रोल होता है, और वाइफ के सेक्रीफाइस के बगैर जो है कोई भी हस्बैंड कुछ काम नहीं कर सकता। अज़ीज़ा ने मोहतरम, आइए इसकी हम मिसाल देखें। तो पहले के हमारे ज़माने के खूई साहब मर्जे तकलीद, जिन्होंने जब भरी जवानी में इल्म हासिल करने की शुरुआत की थी, उन्हें बड़ा शौक़ था इज्तिहाद का। तो उन्होंने मौला से 3 हाजतें मांगी थी। पहली हाजत थी उनकी कि मौला मेरी मदद फरमाए, मैं इज्तिहाद करूं। दूसरी हाजत उन्होंने मांगी कि मुझे ऐसी शरीक हयात, ऐसा लाइफ पार्टनर, ऐसी वाइफ इनायत फरमाए कि जो मुझे इज्तिहाद में भी मदद करे और बाद इज्तिहाद मुज्तहिद बन जाने के बाद भी मेरी दीन की खिदमत के लिए मदद करे। और अज़ीज़ा ने मोहतरम, तीसरी हाजत थी उनकी शहीद की मौत। और हम सब जानते हैं खूई साहब को स्लो पॉइज़न दिया गया था और उन्हीं की वजह से उनकी मौत हुई थी। और अज़ीज़ा ने मोहतरम, लाइफ पार्टनर जो है, जौज़ा जो है, वो दीन की खिदमत में, इबादत में मदद करने वाली हो, वो हमें कहाँ से नसीहत मिलती है? तो जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से हमारे नबी खुदा ने शादी के दूसरे दिन जाकर सवाल किया कि बताओ फ़ातिमा कैसी लगी आपको या अबुल हसन या अली? तो मौला ने जवाब में कहा था, इबादत में बेहतरीन मददगार। तो अज़ीज़ा ने मोहतरम, तो सिस्तानी साहब की जौज़ा की आज रहलत की हम मजलिस कर रहे हैं। तो सिस्तानी साहब की उन्होंने कितनी ज़्यादा मदद की होगी, कितनी ज़्यादा सेक्रीफाइस दिए होंगे अज़ीज़ा ने मोहतरम। और हम सब जानते हैं सिस्तानी साहब की ज़िंदगी कैसी सीधी सादा ज़िंदगी थी, बिल्कुल जो है कम खर्चे में चलाने वाली ज़िंदगी उन्होंने बसर की। जो खुद सिस्तानी साहब खुद 2 पहरन रखते हैं, एक को धोते हैं, दूसरे को पहनते हैं। अज़ीज़ा ने मोहतरम, और उनका घर भी हम जब जाते हैं, देखते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, तो कितना सीधा सादा है। बिल्कुल एक बिछा हुआ कालीन होता है ज़मीन पे, और वो भी इतनी ठंडी की वजह से, और प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई है वहाँ पे, और कोई साजो सामान नहीं, और बिल्कुल सादगी का ज़िंदगी बसर करते हैं। तो उनकी जौज़ा ने भी कितनी सादगी से, कितने कम खर्चे में ज़िंदगी बसर की होगी। और अज़ीज़ा ने मोहतरम, आज हम ये उनके इसाले सवाब की मजलिस कर रहे हैं, तो ये जो है कुरान मजीद की इस आय मुबारका पे अमल करना है। अल जज़ाउल एहसान है इल्लल एहसान। हम सिस्तानी साहब के एहसान को तो नहीं चुका सकते, लेकिन एक छोटी सी कोशिश है उनके एहसान के बदले में, उनकी अहलिया के लिए, खानम सिस्तानी के लिए हम इसाले सवाब की ये मजलिस बर्पा करें। अज़ीज़ा ने मोहतरम, तो ये जैसे ही 28 सितंबर को ये खबर फैल गई पूरी दुनिया में
کہ خانم سستانی کی رحلت ہو گئی ہے. بہت بڑے بڑے جو ہے ملکوں کے لیڈرز نے تعزیت دی، اس میں مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، اور عزیزان محترم ان کے جنازے میں بھی بڑے بڑے بزرگ علماء نے شرکت کی، اور ان کے جنازے کو حرم امام حسین علیہ السلام میں بھی طواف کے لیے لایا گیا، اور پھر بعد میں نجف اشرف میں دفن کیا گیا. عزیزان محترم، اب کوئی یہ سوچے کہ سستانی صاحب کیوں جنازے میں شرکت نہیں کی. عزیزان محترم، بہت ضعیف ہو گئی ہے سستانی صاحب، اور 2004 کے بعد سستانی صاحب کبھی بھی پبلک اپیئرنس نہیں کی. انہوں نے 21 سال ہو گئے اس بات کو، کوئی بھی پبلک پلیس پہ وہ نہیں آئے. کب آئے تھے لاسٹ پبلک پلیس پہ؟ تو 2004 میں. وہ بھی کیوں؟ تو 2003 میں جب صدام کی حکومت کو گرا دیا گیا، امریکہ کا لشکر جو ہے وہ عراق میں داخل ہو گیا تھا، اور 2004 میں سستانی صاحب جب لندن میں تھے، علاج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہ آرمی جو تھا وہ اتنا زیادہ نجف اشرف کے قریب آ گیا تھا، پوری دنیا میں تہلکہ مچا تھا شیعہ کی قوم میں کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ حرم کو بھی تھوڑا بہت ڈیمیج کر دیا گیا تھا. اس وقت سستانی صاحب فوراً لندن سے لوٹ کر واپس آئے عراق میں، اور انہوں نے بصرہ سے نجف تک مارچ کیا. اور پھر جو ہے ان کے مارچ کی وجہ سے اتنے زیادہ پبلک کو دیکھ کر جو ہے میٹنگ ہونے لگی لشکر والوں کے ساتھ، اور سستانی صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے یہاں پہ، یہاں سے اب سب باہر نکل جائے. تو عزیزان محترم، سستانی صاحب کی ایک آواز کا یہ اثر تھا کہ وہ لوگ سب چھوڑ کے چلے گئے. اور عزیزان محترم، تو کتنا بلند درجہ ہے سستانی صاحب کا روحانی، ان کا رعب، ان کا دبدبہ، اتنی ایک ایج ہونے کے باوجود، اتنی سادگی بھری زندگی بسر کرنے کے باوجود بھی کہیں بڑی بڑی حکومتیں ان سے خوف کھاتی ہے. عزیزان محترم، وہ گویا ہمارے سرپرست ہے پوری شیعہ قوم کے. تو آج ہم ان کے غم میں شریک نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور عزیزان محترم، ان کے اجتہاد کا ہمارے اوپر احسان تو بہت ہی بڑا ہے. اجتہاد کرنے والے مرجع کب جا کے ایک فتویٰ دیتے ہیں؟ جو فتوے کی کتاب ہمارے پاس ہے، ان کے رسالہ جو ہے احکام کا ہمارے پاس. عزیزان محترم، ایک ایک احکام کب وہ دے سکتے ہیں؟ جب پورے قرآن مجید کی 6666 آیتوں کا مطالعہ کر لے، ان کے اوپر غور و فکر کر لے، ان کو حفظ کر لے، اور پھر حدیثوں کے ساتھ ملا کر، اور حدیث بھی کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی جو ہے حدیث میں ڈاؤٹ ہے، اس کے نریٹرز کون سے، پوری چین ملا کر جب وہ حدیث کی تحقیق کرتے ہیں، پھر قرآن کی آیتوں سے ملاتے ہیں، تب جا کے وہ ہمیں ایک فتویٰ دے سکتے ہیں. عزیزان محترم، تو اتنی بڑی محنت اگر وہ نہ کرے تو کیا ہم میں یہ طاقت ہے کہ ہم یہ کر کے اس کے اوپر عمل کریں؟ نہیں عزیزان محترم. تو ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے سستانی صاحب کا. ہم ان کے رسالے پہ عمل کرتے ہیں تو ہم تو روز محشر خداوند عالم ہمیں کچھ پوچھیں گا کہ یہ عمل کیوں ایسے کیا. مثال، روزے کیوں اس طرح سے رکھے، نمازیں کیوں اس طرح سے پڑھی، خمس کیوں اس طرح سے ادا کیا، حج کیوں اس طرح سے کی. تو ہم تو کہہ دیں گے کہ ہمیں سستانی صاحب نے بتایا تھا. تو عزیزان محترم، پوری ہماری تمام فروع دین کی ذمہ داری جو ہے، ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں وہ مجتہد کے اوپر ہوتی ہے. تو بس آج ہم ان کے احسان کا ایک چھوٹا سا بدلہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خداوند عالم
हमारी जानिब से इसे कबूल फरमा ले। और ये सिस्तानी साहब इतने सुकून से ये जो सारे काम कर रहे थे पूरी ज़िंदगी भर, तो उनकी एक वजह उनकी शरीक हयात उनकी अहलिया है। और अजीज़ान मोहतरम, इसीलिए आज ये सूरे अहज़ाब की आय मुबारका को सरनामे कलाम बनाया गया कि कुरान मजीद कहता है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाते वल मुमिनीन वल मुमिनाते, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत, मोमिन मर्द और मोमिन औरत। और आगे अजीज़ान मोहतरम एक दो नहीं 10 मिसालें दी गई। इताअत करने वाला मर्द, इताअत करने वाली औरतें, सच्चे मर्द, सच्ची औरतें, साबिर मर्द, साबिर औरतें, आजीजी रखने वाले मर्द, आजीजी रखने वाली औरतें, सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें, और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले मर्द और इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली औरतें, और ज़िक्र कसीर करने वाले मर्द और ज़िक्र कसीर करने वाली औरतें। खुदावंदे आलम कहता है आगे कि तुम्हारी सबकी मैं बख्शिश कर दूंगा और तुम्हारे लिए अजर अजीम मैंने तैयार रखा हुआ है। तो अजीज़ान मोहतरम, खुदावंदे आलम की निगाह में चाहे मर्द हो या औरत, अगर कोई नेक अमाल बजा लाता है तो उसके अजर में कोई फ़र्क नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, तो यहाँ पे बेशक मुज्तहिद सिस्तानी साहब है, इज्तिहाद का जद्दोजहद उन्होंने की, लेकिन जितना भी उनकी वाइफ ने उसमें शिरकत की, मदद की, तो उनका भी अजर सवाब कुछ कम नहीं है। और अजीज़ान मोहतरम, आइए हम आगे देखें। सूरे नहल में भी खुदावंदे आलम ये पैगाम दे रहा है कि मर्द हो या औरत, शर्त ये है कि वो बाईमान हो, और वो बाईमान होकर ज़िंदगी बसर करेंगे तो हम उन्हें पाको पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे, और उनके अमल से भी कहीं बेहतरीन बदला हम देंगे जो उन्होंने ज़िंदगी में अंजाम दिया है। अजीज़ान मोहतरम, औरतों का दर्जा दीन इस्लाम में बहुत बुलंद है, और जब तक के कोई भी नबी खुदा हो, इमाम हो, लेकिन औरतों ने भी बड़ी मदद की है हर हुज्जत खुदा की, और नायब इमाम जो भी बने हैं उनकी भी औरतों ने बड़ी मदद की है। और अज़ीज़ान मोहतरम, मर्द के लिए तो सबसे पहली दरसगाह जो है माँ की गोद है, और इसीलिए हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस के इल्म हासिल करो माँ की गोद से, यानी कि गहवारे से कब्र तक। अजीज़ान मोहतरम, सबसे पहला गहवारा, सबसे बेहतरीन गहवारा बच्चे के लिए कौन सा है? तो वो है माँ की गोद। तो अजीज़ान मोहतरम, ये हदीस हमें बता रही है कि जो है औरत जो है वो अक्लमंद है, औरत जो है होशियार है, उसके ज़िम्मे कोई भी काम दिया जाता है तो वो काम को उरूज पे पहुंचा देती है, कामयाबी तक पहुंचा देती है। अज़ीज़ान मोहतरम, चाहे वो मैदान इल्म का हो, चाहे वो मैदान जंग का हो। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमारी इस मजलिस में दो मिसालें देखेंगे। एक इल्म के मैदान में औरत कितना आगे बढ़ सकती है, और जंग के मैदान में भी औरत कितना आगे बढ़ सकती है। अजीज़ान मोहतरम, तो आइए हम सबसे पहले देखें इल्म के मैदान में औरत कितना आगे बढ़ सकती है। तो इसकी मिसाल बानुए नुसरत अमीनी इस्फहानी है कि जो एक मुज्तहिदा थी, और बड़े बड़े उलमा उनके इल्म के कायल रहे हैं। और अजीज़ान मोहतरम, ये चंद ही साल पहले उनकी रहलत हुई, और उनकी उम्र मुबारक 95 ईयर्स ओल्ड थी वो। और अजीज़ान मोहतरम, उन्होंने
न सिर्फ इज्तिहाद किया, न सिर्फ मुज्तहिद बनी, न सिर्फ दरसगाह कायम की, न लोगों को जो है इल्म दिया, बल्कि किताबें भी बहुत ज़्यादा लिखी और मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर लिखी, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर लिखी किताबें। कौन से टॉपिक के ऊपर लिखी? तो नंबर 1 फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलाम पे उन्होंने डिफरेंट अंदाज में बहुत बेहतरीन लिखा। अखलाक पे उन्होंने जो लिखा है उसकी मिसाल जो है बेनज़ीर है, और मुकाशिफा के बारे में लिखना वो बहुत ही कठिन है, लेकिन उनके जो मुकाशिफे हैं उन्होंने बेहतरीन अंदाज में लिखे और सैर व सुलूक पे लिखा कि अपनी रूहों को सैर व सुलूक कैसे कराए, बुलंद दर्जे पे कैसे ले जाए। तो अजीज़ान मोहतरम, और ख़ास तौर से एक ही औरत ऐसी पूरी तारीख़ इस्लाम में कि जिन्होंने तफसीर कुरान मजीद लिखा, जिनका नाम मखज़नुल इरफ़ान था। अजीज़ान मोहतरम, और वो बेहतरीन मुकम्मिल तफसीर कुरान ये बानुए नुसरत अमीनी इस्फ़हानी ने लिखी। और अजीज़ान मोहतरम, ये बानुए नुसरत अमीनी की जो है गवाही कौन दे रहे हैं? तो आयतुल्लाह रहीम अरबाब के, जिनके लिए कहा जाता है कि जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में गुनाह नहीं किए, वो कहते हैं कि बानुए नुसरत अमीनी इस्फ़हानी करामात बातिनिया रखती थी। असीज़ान मोहतरम, करामत ज़ाहिरिया यानी क्या? ज़ाहिरी करामत दिखाना यानी क्या? मिसाल, पानी पे चलना वो ज़ाहिरी करामत है, हवा में उड़ना वो ज़ाहिरी करामत है, गैब की बातों को बयान कर देना वो ज़ाहिरी करामत है। लेकिन बातिनी करामत क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, तो आयतुल्लाह रहीम अरबाब कहते हैं बानुए नुसरत अमीनी की बातिनी करामत ये थी कि उन्होंने सालों तक कोई गुनाह नहीं किया, यहाँ तक कि किसी के बारे में गलत सोचा भी नहीं, सुए ज़न भी नहीं किया। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े आसान बात नहीं है ये। तमाम आज़ा के ऊपर कंट्रोल करना आसान, हाथ पर, पैर पर, आँख पर, कान पर, ज़बान के गुनाह से बचना आसान, लेकिन जहन के गुनाह से, किसी के बारे में गलत सोचने के गुनाह से बचना बहुत ही मुश्किल है। और ये बातिनिया करामत बानुए नुसरत अमीनी ने हासिल की थी। और अज़ीज़ान मोहतरम, आइए हम देखें कि उनकी एक शागिर्दा जो थी वो सरकार खानम काजी, उनका बयान है कि एक मर्तबा मैं बीमार हो गई। मेरी उस्ताद मोहतरमा बानुए अमीनी जो है वो मेरी अयादत के लिए मेरे घर तशरीफ़ लाए, और मुस्तहब है कि जब भी किसी की अयादत के लिए जाए, बीमार की खबरगिरी के लिए जाए, तो उसके हाथ पे हाथ रखकर या पेशानी पे हाथ रखकर जो है 7 मरतबा सूरे हमद की तिलावत करे तो उसे जल्दी शिफा मिलती है। और अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम बीमार की अयादत के लिए जाए तो हमें ख़ास तौर से कहा गया है कि बीमार से कहे हमारे लिए दुआ करे। बीमार की दुआ जो है वो फरिश्तों की दुआओं का असर रखती है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये सरकार खानम काजी बताती है कि जैसे ही मेरी उस्ताद मोहतरमा बानुए नुसरत अमीनी ने सूरे हमद की तिलावत करने की शुरुआत की, मैं ताज्जुब हो गई, मैं चौंक गई, मैं डर गई, चारों तरफ निगाहें फेर कर देखने लगी। मैंने क्या देखा? मेरे घर के दरो दीवार, सहन के दरख्त, डाली के पत्ते, एक एक चीज़ें लगता था जैसे उनके साथ सूरे हमद की तिलावत कर रहे थे और उनकी आवाज़ में सुन रही थी। अज़ीज़ान मोहतरम, और बानुए नुसरत अमीनी का दूसरा दर्जा आइए हम देखें कितना बुलंद दर्जा। तो इसके बारे में देखने को मिलता है कि बानुए नुसरत अमीनी का रूहानी दर्जा
इतना बुलंद था कि जब भी मलेकुल मौत उनके इलाके में दाखिल होते थे तो बानो नुसरत अमीनी को पता चल जाता था, और मलेकुल मौत दाखिल हुए इतना पता ही नहीं चलता था, बल्कि वो किसके घर पे जा रहे हैं और किसकी रूह कब्ज करने वाले हैं वो भी जो है उनको पता चल जाता था। अजीज़ान मोहतरम, ये इतना बुलंद रूहानी दर्जा ऐसे ही नहीं मिलता। इसके लिए कितना सेक्रीफाइस दिया बानो नुसरत अमीनी ने। अजीज़ान मोहतरम, आज के दौर में हमें किसी को इल्म हासिल करना हो तो हम क्या बहाने बनाते हैं। हमारे बच्चे हैं, शौहर है, घर के कामकाज है, हमें माशरे में रहना है, सबके साथ जाना है, आना है, कमाना है, खाना है। अजीज़ान मोहतरम, आज के दौर में अगर किसी की बच्चे हो तो कितने होते हैं? 1, 2 या मैक्सिमम 3। अजीज़ान मोहतरम, लेकिन बानो नुसरत अमीनी के लिए कहा गया कि उनके 11 बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो अपने सारे घर के कामों को निपटा कर 11 के 11 बच्चों की बेहतरीन अंदाज में परवरिश करती थी, शौहर का, घर वालों का बेहतरीन अंदाज में ख्याल रखती थी, सिले रहमी करती थी, रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सुलूक भी करती थी। यहाँ तक कि हमने देखा कि शागिर्दा बीमार हुई तो उनकी अयादत के लिए भी जाती थी। तो अजीज़ान मोहतरम, इल्म जो है वो टाइम हमारा लेता नहीं है बल्कि हमारे टाइम में बरकत देता है। अजीज़ान मोहतरम, और बानो नुसरत अमीनी वो जो है, इसकी ज़िंदगी से हमें यह नसीहत मिलती है कि इल्म कब बरकत देता है? टाइम में, जब हम ऐशो आराम छोड़ दें। अजीज़ान मोहतरम, जो है आराम परस जिस्म के साथ कोई इल्म हासिल नहीं कर सकता, न कोई दीन की खिदमत कर सकता है, न कोई अपने रूहानी दर्जे को बुलंद कर सकता है। हमें इसके लिए जो है मशक्क़तें उठानी पड़ेंगी, अपने टाइम टेबल को बनाना पड़ेगा, अपने कामों को जल्दी निपटाना पड़ेगा, दुनिया के कामों को शॉर्ट में अंजाम देना होगा। और अजीज़ान मोहतरम, बानो नुसरत अमीनी का इल्म की जानिब, अमल की जानिब कितनी तवज्जो थी, आइए हम देखें। एक मर्तबा की बात है, उनके एक बच्चे की रहलत हो गई तो उनके उस्ताद जो उनकी इल्म देने के लिए उनके घर पे आते थे वो 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए। तीसरे दिन बानो नुसरत अमीनी ने पैगाम भेजा, उस्ताद मोहतरम आप क्यों नहीं आते हैं? तो उस्ताद मोहतरम ने उनको जवाब में कहा कि आपके बच्चे की रहलत हो गई। बानो नुसरत अमीनी के जवाब का मफहूम गोया ये था, आप फिक्र न करें, वो तो खुदा का माल था, खुदा की अमानत थी औलाद मेरे पास, वो खुदा ने अपनी अमानत मेरे से वापस ले ली, तो इसके लिए इल्म के काम में रुकावट नहीं बनना चाहिए। उस्ताद सोचते थे कि बानो नुसरत अमीनी जो है वो गमज़दा होगी, वो कैसे इल्म हासिल कर सकेगी, लेकिन बानो नुसरत अमीनी ने खुदा की खुशनुदगी के काम के लिए, इल्म हासिल करने के लिए अपने गम को भुला दिया। तो अजीज़ान मोहतरम, ये तो हो गई इल्म के मैदान में औरत की बात। अगर औरत इल्म के मैदान में आगे बढ़े तो इतनी तरक्की कर सकती है कि रूहानी दर्जे को इतने बुलंद दर्जे पे ले जाए। आइए हम देखें, क्या औरत जंग के मैदान में भी काम कर सकती है? हाँ, बेशक कर सकती है। और ज़माने के इमाम अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के सबसे पहले जो है उनके लश्कर वाले 313 सहाबी होंगे, उसमें भी 50 औरतें होंगी। और आइए अज़ीज़ान मोहतरम, एक खातून के जो नसीबा, जिनका नाम था नसीबा खातून बिनते काब, जिनकी कुन्नियत उम्मे अम्मार थी, और अज़ीज़ान मोहतरम वो हमारे और आपके नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने जंग के मैदान में कैसे काम किया। आइए हम देखें, जंग ओहद में
ان کے شوہر غزیہ جن کا نام تھا اور دونوں بیٹے عمار اور عبداللہ، تینوں جو ہے وہ جنگ کر رہے تھے جنگ احد میں، اور نصیبہ خاتون جو ہے وہ اپنے کاندھے پہ مشک اٹھا کر تمام جنگ کے میدان میں مسلم مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی جو جنگ کر رہے تھے۔ ان کو پیاس جب بھی لگے عزیزان محترم تو وہ پانی پلا رہی تھی۔ اور جنگ احد میں ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کی ہار ہوئی اور کافر جو تھے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے، تو نصیبہ خاتون نے یہ دیکھا تو مشکیزہ اپنے کاندھے سے اتار کر پھینک دیا اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ جتنے بھی تیر نیزے آتے تھے وہ سب اپنے جسم پر لے لیتی تھی، اپنے جسم کو سے روک لیتی تھی۔ اور عزیزان محترم، روایتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نصیبہ خاتون کے جسم کے اوپر جنگ احد میں 13 زخم لگے تھے، اور ایک زخم تو اتنا گہرا تھا کہ سال بھر اس کی مرہم پٹی کی گئی لیکن پھر بھی وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ اور عزیزان محترم، جب نصیبہ خاتون اس طرح سے نبی خدا کی حفاظت کر رہی تھی، ایسے میں دیکھا کہ ایک مرد سپاہی جو تھا وہ جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا کیونکہ مسلمانوں کی ہار ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ مسلمان سپاہی بھاگ رہا تھا نبی خدا کو اکیلا چھوڑ کر، لیکن نصیبہ خاتون جو تھی وہ نبی خدا کی حفاظت کر رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مجاہد سپاہی بھاگ رہا ہے تو اسے آواز دے کر کہا ہے کہ تو اپنے وقت کے حجت کو چھوڑ کے جا رہا ہے، میں یہاں پہ کھڑی ہوں، مجھے تیری تلوار اور ڈھال تو دے دے تاکہ میں جو ہے نبی خدا کی بہترین انداز میں حفاظت کروں۔ عزیزان محترم، وہ سپاہی کے دل میں رحم آ گیا، اس نے ڈھال اور تلوار دے دی، نصیبہ خاتون نے اٹھا لی۔ ایسے میں دیکھا کہ سامنے سے ایک کافر آیا اور حملہ کرنے جا رہا ہے۔ نصیبہ خاتون زمین پہ تھی، وہ گھوڑے پہ سوار تھا، لیکن پھر بھی عورت ہو کر بھی انہوں نے جان نثاری دکھائی، جواں مردی دکھائی، وہ ڈری نہیں، تلوار لے کر اس کے اوپر حملہ کیا۔ اس کے جسم پہ تو نہیں لگا لیکن اس کے پیر پہ لگا، اس کا پیر کٹا، ویسے ہی وہ زمین پہ گر گیا، اور نصیبہ خاتون نے جو ہے اس کو اوپر چڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ عزیزان محترم، کیا گجب کیا نصیبہ خاتون نے، کتنی بہترین انداز میں جواں مردی دکھائی۔ یہ جب ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اتنے خوش ہو گئے کہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ ہنسنے لگے۔ عزیزو، ہمارے نبی کے لیے کہا گیا ہے کہ کبھی وہ بلند آواز میں نہیں ہنستے تھے، صرف مسکراتے تھے۔ لیکن کیا کہنا نصیبہ خاتون کا، جنہوں نے جنگ کے میدان میں نبی خدا کو اتنی خوشی پہنچائی کہ نبی خدا ہنسنے لگے۔ اور نبی خدا نے نصیبہ خاتون سے کہا کہ خداوند عالم کا شکر ادا کرو کہ جنہوں نے تمہیں دشمن کے اوپر کامیابی دی ہے۔ اور عزیزان محترم، نبی خدا نے دعا کر کے یہ کہا، اے اللہ، تو اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے خیر و برکت اس نصیبہ خاتون کو عنایت فرما۔ اور جو ہے بھاگے ہوئے سپاہی تھے، ان کا نام لے کر نبی خدا نے کہا تو فلاں 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 سے بہتر ہے۔ نصیبہ خاتون نے جب یہ سنا تو عرض کرنے لگی، نصیبہ خاتون، یا نبی خدا، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ خدا بند عالم مجھے روز محشر جنت میں آپ کا
रफ़ीक बनाए, आपकी कुर्बत में जगह इनायत फरमाए। और अजीज़ान मोहतरम, उसी वक्त नबी खुदा ने हाथों को उठाकर दुआ की, परवरदिगारा तू इस खातून को जन्नत में मेरी रफ़ीक बनाना। अजीज़ान मोहतरम, ज़रा सोचने का मकाम है। ये एक खातून ने वो काम किया कि जब मर्द मैदान को छोड़ के जा रहे थे अपने नबी खुदा को अकेला छोड़कर, लेकिन खातून ने जो पानी पिला रही थी, जो जंग को जानती भी नहीं थी, लेकिन उसने कितनी हिम्मत दिखाई अपने हुज्जते खुदा को बचाने के लिए। दूसरे की तलवार ली, दूसरे की ढाल ली, नबी खुदा के ऊपर एक जख्म भी आने नहीं दिया, और नबी खुदा के ऊपर जो तीर और तलवार और नेज़े आ रहे थे अपने जिस्म पे ले लिया और नबी खुदा को बचा लिया। और इसीलिए नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये कहते थे कि जब जंगे उहद में तेज़ी आ गई, मेरे सहाबी भी मुझे छोड़कर भाग गए। मैं चारों तरफ देख रहा था, मुझे कोई दिखाई नहीं देता था। मेरा मुनीसो यावर, मेरा मददगार फ़कत उम्मे अम्मारा नसीबा खातून थी जो ढाल बनकर मेरी हिफाजत कर रही थी। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या खुद खुदावंदे आलम हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बचा सकता था? बेशक फरिश्तों को भेज कर खुदावंदे आलम नबी खुदा की हिफाजत कर सकता था, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, नसीबा खातून की दिल में जो जज्बात थे हुज्जते खुदा की मदद के, तो खुदावंदे आलम ने उनको तौफीक दी कि नबी खुदा की हिफाजत करे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंदे आलम जो है वो दिलों के हाल को जानता है। अगर हम चाहते हैं कि हम दीन की खिदमत करें, अगर हम चाहते हैं हम हमारे वक्त के इमाम की मदद करें, अगर हम चाहते हैं हम हमारे वक्त के इमाम के लश्कर में शुमार हो जाए, तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमें दुआ मांगने के साथ साथ इल्म का मैदान हो या कोई भी मैदान हो दीन की खिदमत का, उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। खाली बातें करने से काम नहीं चलेगा, खाली दुआएं मांगने से काम नहीं चलेगा। हमें भी ऐशो आराम को छोड़कर जितनी हो सके इतनी दीन की खिदमत में आगे बढ़ बढ़ के मदद करेंगे, तो खुदावंदे आलम हमें भी हमारे वक्त के इमाम के लश्कर में इंशाअल्लाह शुमार फरमा देगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये दीन इस्लाम इतना बेहतरीन दीन है कि जिसमें कोई मर्द और औरत में फ़र्क नहीं किया गया है। और अज़ीज़ान मोहतरम, हम जब तारीख़ इस्लाम पर देखते हैं तो बेशक खुदावंदे आलम ने दीन को भेजा नबियों के ज़रिए, मर्दों के ज़रिए। इमाम है तो मर्द है, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, दीन को बचाने वाली हमें औरतें दिखाई दे रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुफ़ारे कुरैश जो है वो पत्थर बरसा रहे थे, नबी खुदा के ऊपर पत्थर बरसा रहे थे। एक मर्तबा की बात है, शहज़ादी जनाब खदीजा ने सुना कि बाहर कोहराम बरपा हुआ है। कोई कह रहा है कि ए खदीजा बाहर निकलो, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोग पत्थर बरसा रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही शहज़ादी बाहर आई, देखा क्या कि नबी खुदा खून आलूद है और सामने एक बड़ा गिरोह है जिनके हाथों में पत्थर है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो शहज़ादी जनाब खदीजा ने उस वक्त क्या किया? असीसो, शहज़ादी जनाब खदीजा ने घर के सामने एक जो चट्टान था उसके ऊपर चढ़कर एक छोटा सा खुतबा दिया, और वो कुफ़ारे कुरैश की आंखों में आंखें डालकर बीबी ने जवाब मर्दी दिखाकर हिम्मत से कहा, ये मोहम्मद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यही तो है कि जिनका
दाना तुम्हारे बच्चों के मुंह में अभी तक फंसा हुआ है, तुम जिन्होंने तुम्हारे लिए दीन लाए हैं, जो तुम्हारे लिए खैर व आफियत चाहते हैं, जो तुम्हारे लिए आखिरत चाहते हैं, क्यों परेशान कर रहे हो उनको? अजीज़ान मोहतरम, जो पत्थर उठाए हुए हाथ जो थे, शहजादी ने जैसे ही एक छोटा सा खुतबा दिया, वो हाथ नीचे की तरफ आने लगे, पत्थर सबके हाथों से गिर गए, सारे के सारे कुफ़ारे कुरैश चले गए। अजीज़ान मोहतरम, नबी खुदा खामोश थे जब शहजादी खदीजा खुतबा दे रही थी। और अजीज़ान मोहतरम, आइए यहाँ पे मुझे कहने दीजिए, जब बागे फदक छीन लिया गया, मौला साथ में थे, मौला भी दरबार में मस्जिद नबवी में खामोश थे, शहजादी दीन को भी बचा रही थी, इमामत का भी दिफा कर रही थी। बागे फदक का तो खाली नाम था कि उसका मुतालबा करने का खाली नाम था, लेकिन शहजादी सब जानते थे कि किस लिए आई है, इमामत के दिफा के लिए आई है। मौला नहीं बोल सकते थे, शहजादी ने बोल कर दीन को बचा लिया। और अज़ीज़ान मोहतरम, इसी शहजादी की बेटी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शरीकतुल हुसैन ने भी उस वक्त खुतबा दिया कि जब वहाँ पे तलवारें खुली हुई थी, एक लफ्ज़ बोलना गोया मौत को दावत देना था, लेकिन क्या कहना जनाब खदीजा की नवासी का, जनाब ज़हरा और अली अलैहिस्सलाम की शेर दिल बेटी का खुतबे देकर यजीद की हुकूमत को गिरा दिया और अज़ीज़ान मोहतरम दीन को बचा लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, हम क्या कहते हैं ज़ियारत वारिसा में? यही तो कहते हैं ना, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, वारिस नूही नबील्लाह, वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह। यानी कहने का मकसद ये, तमाम अंबियाओं के वारिस जो है वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है। क्यों? क्योंकि अगर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में कुर्बानी नहीं देते तो दीन नहीं बचता, लेकिन शरीकतुल हुसैन अगर वो पैगाम मौला हुसैन का न पहुँचाती तो आज हमारे पास ये दीन ना आता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दीन को बचाने वाली औरतें हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज एक औरत के इसाले सबाब के मजलिस से आप सब ने देखा होगा एक छोटी सी वीडियो क्लिप में कि दीन की खिदमत करने वाले की जौज़ा की रहलत हो गई। कितना बड़ा हुजूम था, कितनी शान से जनाजा उठाया गया, बड़े बड़े उलमा ने जो है तशय्युए जनाजा किया। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन हाय शहजादी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाजा रात की तारीकी में उठा, चंद ही अफराद मौजूद थे। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला ने लाकर बकिए में शहजादी के लाशे को सुपुर्दे खाक कैसे किया। जैसे ही मौला लाशा लेकर आए, देखा एक कब्र तैयार है जिसमें से 2 हाथ नमूदार हुए। या अबल हसन, मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। लो अजीजो, मौला ने लाशे को वो हाथों में दे दिया। वो हाथ किसके थे? नबी खुदा के अलावा किसके हो सकते हैं? हाय अज़ीज़ान मोहतरम, मौला ने क्या नहीं कहा होगा उस वक्त। शायद मौला रो रो कर कहते होंगे, या नबी खुदा, आपकी अमानत मैं संभाल न सका, आपकी उम्मत ने
نے اتنے ظلم ڈھائے کہ آپ کی امانت سر سے پیر تک زخمی ہے، پیٹھ پہ کوڑوں کے نشان، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، سینے میں کیل لگی ہوئی ہے، انگلی بھی شہید ہو گئی ہے، بازو پر بھی کوڑے کا نشان، بازو بن کی مانند ہو گیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ان تمام ظلم کا انتقام لینے کے لیے تیری آخری حجت بقیت اللہ یوسف زہرا کے ظہور میں جلدی کرا دے، آسانی کرا دے، ہمیں امام کی خدمت کا موقع نصیب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما دے۔ پروردگارہ جس مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے، مالک ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ مالک تمام مومن و مومنات دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، بیمار ہے، انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ تمام مومن و مومنات کی بیماری کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم سب کو جلد سے جلد زیارت چاردہ معصومین، حج کرنا، عمرہ کرنا، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قافلے میں نصیب فرما دے۔ الحمدللہ علی کل نعمہ وصلی اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ A very humble request to recite Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت، مجلس، حدیث قصہ، مرثیہ، ماتم، یہ ساری عبادت تیری بارگاہ میں تو قبول فرما۔ یہ سب ذکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں، تمام شہدائے کربلا، یتیمان کربلا اور اسیران کربلا کی بارگاہ میں۔ اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے، بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین کو پہنچے، مجلس میں شرکت کرنے والی ہر ایک مومنہ کے مرحومین کو پہنچے، وہ مرحومین جس کا کوئی فاتحہ یا دعا کرنے والا نہ ہو۔ اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم، ہر ایک مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ان کی قبر کو وسیع اور نورانی فرما، برزخ کے عالم کی سختیاں دور فرما، پل صراط کا سفر آسان فرما، محشر کی منزل کو آسان فرما، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرما۔ پروردگار اللہم اغفر لی مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك
حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصايب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.